नम्मा विजय उत्सव बीजापुर में पहली बार। ऐतिहासिक स्मारकों का शहर बीजापुर, जिसकी संस्कृति, सभ्यता और पकवान सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसी का एक मेल एक ही जगह आपको 2, 3, 4 नवंबर 2018 दरबार हाई स्कूल मैदान में नम्मा विजय उत्सव शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आप अपने परिवार के साथ एंटरटेनमेंट शो, सोशल अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कंसेप्ट के अलावा मनोरंजन का भरपूर आनंद उठा सकेंगे, जिसकी सुविधा के लिए हर तरह का प्रयास इस इवेंट में किया गया है। अपने भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा वक्त परिवार के साथ निकालकर इसका लाभ उठाए, क्योंकि बीजापुर का ये पहला फेस्टिवल है जहां पर आपको लजीज पकवान का जायका, नए जीवन के अनुभव और मनोरंजन के साथ मॉडर्न लाइफ का स्टाइल देखने का मौका मिलेगा। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में ड्रेनेज पानी का तालाब। बीजापुर नगर ऐतिहासिक स्मारकों, बॉडियों में पानी के प्राचीन व्यवस्था को लेकर सारी दुनिया में जाना जाता है, मगर यहां की जनता को क्या आकर्षित करने के लिए स्थानीय प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही, राजनेताओं की मनमानी से नया तालाब ड्रेनेज के पानी से भरा देखने को मिल रहा है। ये प्रवासी जगह कहीं दूर नहीं, वार्ड नंबर 34 इब्राहिम रोजा के बगल में स्थित बागवान कॉलोनी में है। बस यहाँ फर्क इतना है कि दूसरे तालाबों से सैलानी खुश होते हैं और इस तालाब से परेशान और बीमार। पिछले 5 सालों से जनता यहाँ की आतंक में है। वार्ड के कारपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती का आरोप है कि प्रशासन अधिकारी, इंजीनियर्स ने शहर के गंदे पानी को यहाँ डाइवर्ट करके वार्ड की अभिवृद्धि के लिए आए नगर उत्थान अनुदान के लाखों रुपयों को दूसरी जगह इस्तेमाल करके वार्ड की जनता के साथ नाइंसाफी की है। जल्द इस काम को पूरा करने की चेतावनी देते हुए बड़ा आंदोलन करने का इशारा दिया वार्ड मेंबर ने। मौके पर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी और पालिका के कमिश्नर पहुंचकर जल्द पालिका से 10 लाख का फंड जारी करके इस बड़ी समस्या का हल निकालने का विश्वास जताया। ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ ಸಾಮಾನತ್ತು. सर ಇದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರತ್ತ ಸರ್ ನೀರು. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಬರತ್ತ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರತ್ತ ನೀರು. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ इब्राहिम रोजा बाजूक रे, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದ್ರಾತ सर। क्या 450 लाइन का उधर पानी आता था, सो पूरा पानी इब्राहिम रोजा के पीछे एक तलाव, बुतनाल तलाव ठहरे सर का ठहरी। और तुम्हें एडीबी वाले, म्यूनसिपलिटी वाले बोल रहे, म्यूनसिपलिटी वाले एडीबी वाले बोल रहे, यहाँ लोग क्या करना तुम्हारे नाम से बोलो। बात खोदे जी, मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम्हें हैंडओवर करने लगे, तुम्हें हैंडओवर पूरा काम नहीं करते, हैंडओवर कैसा करे, मैं लोकायत को डालने वाला पे। तुम्हें आओ, या कमिश्नर भी आए या SOBW भी आए, सब आए, तुम्हें आँख और नजर से देखो तब ना समझ में आता है कि क्या करना करने का। ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಆ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಆ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? 1,32,000 ರೂಪಾಯಿ, 22,22,000 ರೂಪಾಯಿ, 1,55,26,000 ನಾನು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದು ನಗರ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಫಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವಶ್ಯ ಅದೋ ಏನೋ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಶ್ಯ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಫಂಡ್ ತೆಗೆದು ಕಿಸಿ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳತ್ತೈತಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಶಾಸಕರ, ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ.
ನನ್ನ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಸರ್? ಈಗೇ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 2018 ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ನಾನು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ ಹೋದ ನಗರ ತನ್ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅದು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಂಬಂಧ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂದಿ ಸೈಲತ್ತಾರ, ದಿಂಗ ಜೊಡ್ಡ ಡೊಂಗಿಜ್ರ ಬರ್ಲತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ನೀರು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಟರ್ ನೀರು ನಾವು ಜಗ ₹1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜಗ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನಗಟ್ಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ 1 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್. 1 ತಿಂಗಳು ರೀ, 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. DODC ರಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಇಡ್ತೇನೆ ತಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟಿ. ಹಾಂ ಹಲೋ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಡಿ. ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕಿಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಂದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅದು ನೀರು ಹೋಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ರೋಡ್ಲಿಂದ ಈಚಿ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗ ನೀವು ADB ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂಚೂರ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಕಾಶೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರು ಹನುಮಾನ್ ಬಂದ ಕಸಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಕಸಿ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಈಗ ಸ್ನೇಹಲ್ ಒಳಗ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇದು ಹಾಕಿವಿ. ಇದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಲಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲಿದಾಗ ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಲಿ ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ನೀರು ಹಾಕೋದು ನಾಲಾದಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಲಾದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾವ. ನಾಲಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್? ಕಳಿಸಿವಲ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲದ ಸರ್ ಸರ್ಗೆ 171 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿವಿ ಸರ್ ನಾವು. ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ತಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಥ್ರೂ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದದ ಸರ್ 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕಂಬ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದ್ರಾಗ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಖಾತ್ರಿ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇಡ್ಸಿದ್ದೆ. ಇದು 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 1,55,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಂದು ಕಿಸಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡೈವರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕೋ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್? ಇದು ಯಾಕ್ರಿ ಗಣಿಗರ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ. ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕಮಿಷನರು, ಆಮೇಲೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು MP ಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡ್ಯಾರ. ಯಾಕ್ರಿ ಅವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ? 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಬದಲಾಗತ್ತಿ ಸರ್, 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಬದಲಾಗತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಫಂಡ್ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾವು?
ಆಮೇಲೆ ADB-ನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಕೈಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ? ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅವ. ಇವರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ನಿಂದರಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಸರ್, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಹೇಳತ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿಂದರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಉಸ್ತಾದ್. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷದ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? 100 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಲಿ 100 ಕೋಟಿ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿವಿ? ಅದ್ರಾಗ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳಿವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ MLA ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಏನ ಕರೆದು ಜಲ್ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹಿತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಗದ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ, ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ADB ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ADB ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ಇಡೀ ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತೈತಿ. ಈ 3 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಕೂನ್, ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನೀನು ನೋಟಿಸ್? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನಿನ್ಗೆ 2 ಸಲ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಕಡೆಗೆ ನನಗಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ನೀವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕೂತ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕೂತ್ಕಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ADB ಲೈನ್ ಹೊಡೆದಾರ ಅವರು, ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ ಹಳದ್ ಬಿಟ್ಟ ಪೂರಾ ನೀರ್ ನಿಂತೈತಿ. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೈಪ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ADB ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ADB ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರು ಹೋದ ADB ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಇವ್ರು ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೆಗಿಬೇಕದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ನೀರು ಈಗ ಪೂರಾ ಈಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಜ ಮುಂದಿನ ಪೂರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದೇ. ಚೇಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅದು ಈಗ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದು 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ತನ ಅದು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿವಸ ಬೈತೀನಿ, ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತನ ನಾವು ಲೈನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಲೈನ್ ಇದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಇದು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಈ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಡ್ರೈನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದರನಲ್ಲೇ ಸರ್, ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ರೈನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸರ್. यूजी लाइन हाको ड्रेन नल्ले ऑन लाइन हाको सर 1 मिनट मेरा सजेशन हाँ बोलो तुम्हारा बोलने का बराबर है। तुमने ये मालूम नहीं है उसके बावजूद भी 150 का लाइन में डाल को रखे सर। तो उसमें सर मैं तुमने देखिए ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ನೀವು ಬರ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೈತಿ ಆ ಲೇನ್ ಮುಂದೆ 450 ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ। ಇದೆಲ್ಲ ನೀರೇನು ಬರ್ತಿದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಲೈವ್ ಇದೆಯಾ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸುತ್ತಾಗಿ ಡಿಲಿವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇದು ಮೂರು ಮಂದಿ ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಆಗ್ತೈತಿ ನಾವೊಂದು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲು ಏನೈತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಿಶಿಂಗ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಡಿಬಿದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು 150 ಒಳಗೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 150 ಇದು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರಾ ಈಗೇನು ಮೊದಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್ ಆ ಕಂಬ ಅದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಆ ಕಂಬನಾಗ ರಾಜ್ ಕೌಲೆ ಹೌದು ಆ ರಾಜ್ ಕೌಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಲೈನ್ ಈಗಾಗಲೂ ಅದೇ ಅದು ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ ನೀರನ್ನು ಹೊರಟೈತಿ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ತಂದು ಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಣ ಕಿಸಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿವಲ್ಲ 150 ಲೈನ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಈ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಬರ್ ಬಂದಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ವಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು
ಏನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಕಲ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗನ್ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಉಳ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಆದರೂ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಕಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಲೈನ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೀವು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಲೈನ್ ಅದೇ ಲೈನ್ ಸರ್ ಇದು ಇರುವುದು ಅದೇ ಲೈನ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಮುಲ್ಲಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವುದು ಇದೇ ಲೈನ್ ಅದೇ ಮನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಬರುವುದು ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ 15 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ 15 ಮೀಟರ್ ಈಗ 20 ಫೂಟ್ ಈ ಈಟು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜಾಗ ಮಾಲಕರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಡೆ 5 ಮಂದಿ ಜಾಗ ಮಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಫೀಟ್ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಓಡ್ ರಾಜಕೌಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರದು ಆ CD 100 ಫೀಟ್ ಏನೈತಿ ನಾವು ತಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮ ಒಳಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವೆ ಆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಿಂದ ಆ ಏನು ಹಣ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ರೋಡಿಗೆ CD ಮಾಡಿವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MIದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಲಿಂದ ಪೂರಾ ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನೀರು ಹೋಗೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಹಣ ಇವ್ರದ್ದು MI ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಗೌರಿ ವೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ ಇದೆ ಗೌರಿ ವೈನ್ಸ್ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಮನಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಗೌರಿ ವೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಏನು ಆಕಾಶ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿದ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ TV ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 15 ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ರೈಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹೊರ್ತಿ ಅಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 34 ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ UGD ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡು ಸತತ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡ್ರೈನ್ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಲಾತು ನಾವು ಅದು 90% ಕಟ್ಟುವಂಥ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ UGD ನೀರು ಏನೈತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಜ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು ಆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಕಿಸಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗವಾನ್ ಕಾಲನಿ ಮಗಲ್ಗೆ ತಂದು ಕಿಸಿ ನೀರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಲತ್ತೈತಿ ಆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನದು ನಾನು ಬರೇ ಇದು ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಕೇಳೋದಾಯ್ತು ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷ್ನರು AWE EE JE AVD ADB ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಿದ್ವು ಆ ನೋಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಗರ ಉತ್ಥಾನ ಹಂತ 3ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 31 ಲಕ್ಷ 35 ಸಾವಿರದ ಒಂದು UGD ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು UGD ಹಾಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ 155 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 26 ಸಾವಿರದ ಒಂದು UGD ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಣನು ನನಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ನಗರ ಉತ್ಥಾನ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಕಿಸಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನನ್ನ ವಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಗೇನು ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಮತ್ತು AWE ಇದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಏನೈತಿ ಒಂದು 8-10 ದಿವಸನಾಗಿ ನಾನು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು UGD ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ನೀರೇನು ನಿಂತೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ತಾಲಾಬ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೈತಿ
ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ DC ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂಥ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ನಿಂತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಜಡ್ ಬೀಳತ್ತಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಚಲೋ ಅದ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಅದ ಅಂತ ಕಿಸಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲದು ತಂದು ಕಿಸಿ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಸೇರ್ತೈತಿ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕಿಸಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ತೆಗೆದ್ಕಿಸಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಾರ ಬೇಡ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ತೊಗೊಂಡ್ಕಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು, AW, JE ಅವರು ಮತ್ತು EE ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಯಾರ, ADB ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸತತ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಕಮಿಷನವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವರು ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೂ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೂ ಅವಾಗೂ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಮತ್ತು ಇದು ಏನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಫಂಡ್ ಐತಿ, ಅದು UGD ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ದರ್ಸಿತ್ತು ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ. ಇದು ಭಾಳ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರುಚಿಯಾದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಳಾಸ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ವಿಜಯಪುರ. मोबाइल नंबर 9513585858। जैसे इस खुशी में हर कहीं हो महकी हर कहीं, आज जावे तुम लोग। Metallics presents festival offer Dasara and Diwali. Men's 30% off, kids 50% off, women's 50% off. Purchase any item and you get gift hampers. Place Metallics Cloth Shop, SS Complex opposite, beside Ganj. Hurry up! Metallics presents Dasara and Diwali offer. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।